Earlier, we have already discussed that comedy, uh, citizen comedy, and in the tragedy, you have revenge tragedy. These are the two dominant genres in a play, and Webster is one of the representative writer of Jacobean period. He is just yes, uh, he is a writer who known for his tragic plays. One thing is that he was born in Elizabethan age. The year is 1578, and he died in 1632. Means you can say in the age of Charles I. Webster's life and some of his life's detail is unknown somehow because most of the writer's life is known to us during this period. But somehow that is a case in Webster that most of the details of his life is not available. Now, he is known for two important tragedies, revenge tragedies. One is The White Devil, and another is The Duchess of Malfi. Now, White Devil, the complete title is very long. The White Devil, sometimes it is known as the tragedy of Paolo Giordano Ursini, Duke of Bracciano, with the life and death of Vittoria Corombona, the famous Venetian courtesan. And from this original title, you have this character, Bracciano, then Vittoria. These are the important characters which are repeatedly asked in the exam. આ જે કેરેક્ટર જે છે તમને હું આખું જે ટાઇટલ બોલ્યો છું એ ટાઇટલમાં જે કેરેક્ટરના નામ આવે છે વિક્ટોરિયા then Brachenio. These are the names which are repeatedly asked in match A and B. તો એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. Another thing is that this was particularly performed in 1612 and તમને એક વખત પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે કે કયા થિયેટરમાં આ જે છે પરફોર્મ થયેલું હતું તો એ વખતના જે થિયેટર જે છે એનું નામ છે રેડબુલ થિયેટર. As I've told you, the history of theatre earlier, જેમાં particularly શું છે 1576, where you have the first theatre start by Burbage, Richard Burbage. And later on, you have 1577, you have the Curtain, the Rose, the Globe, the Blackfriar, the Swan. These are the important names of the theatres. તો તમને આવા પ્રશ્નો પૂછાયેલા છે કે ભાઈ આ રેડબુલ છે, સ્વોન છે કે પછી રોઝ છે, એ શેના નામ છે અથવા તો એ રીતે પ્રશ્ન પૂછાય કે જેકોબિયન એજના થિયેટરના નામમાં કયું નામ મહત્વનું છે. So remember the Red Bull Theatre, and this is a play which was performed in 1612. Now what happens that the setting of the play is Italy, and it talks about one character, that is the murder of Vittoria Eco Rembani, and Padua, that is particularly a city in Italy. બરાબર તો એ સમયનું 30 વર્ષ પહેલાંનું સેટિંગ બતાવ્યું છે એટલે 1585ની આસપાસનું સેટિંગ તમને બતાવવામાં આવ્યું છે. તમને કેરેક્ટર છે એમાં એક છે લોડોવિકો કેરેક્ટર છે, બીજું એક મહત્વનું કેરેક્ટર છે એનું નામ છે ફ્લેમિયોનો જે વિક્ટોરિયાસનો બ્રધર છે. ઇઝાબેલા, ધીસ ઇઝ a very important character who is the wife of Brachenio. અને વિક્ટોરિયા કોરમ્બોના કરીને કેરેક્ટર છે
હુ ઇઝ અ વેનિશિયન લેડી. પછી તમારી જોડે બીજું એક મહત્વનું કેરેક્ટર છે જે છે કોર્નેલિયા, જે છે મધર છે વિક્ટોરિયાની. બીજું તમારી જોડે વિક્ટોરિયા છે એના બ્રધર બતાવવામાં આવે છે ફ્લેમિયનો, માર્કેલો. તો મોસ્ટ ઓફ ધી નેમ્સ આર ઇટાલિયન. ઓકે. And now what happens કે particularly શરૂઆત જે છે પ્લેની એ એક કેરેક્ટર છે લોડવિકો. એ કેરેક્ટર જે છે એ બેનિશ્ડ કરવામાં આવે છે રોમમાંથી બીકોઝ ઓફ મર્ડર. તો અહીંયાથી પ્લે છે શરૂ થાય છે અને તમારી જોડે જે છે પ્લે એની પછી આગળ જે છે સ્ટોરી એમાં જે લોડવિકો છે એના ફ્રેન્ડ્સ છે ગેસ્પેરો, એન્ટેનિયો, એ એક પ્રકારનું પ્રોમિસ કરે છે કે ભાઈ તને બેનિશ કરવામાં આવે છે તો તને પાછો લાવવામાં અમે મદદ કરીશું. એન્ડ બ્રેસેનિયો ઇઝ ધ ડ્યુક and he is the one who convinced Vittoria Corombona, who was actually, as I've told you, one of the Venetian lady, and her brother's name is Flamiano. હવે બ્રેચેનિયો જે છે એ પર્ટિક્યુલરલી આમ તો એક સેક્રેટરી તરીકેનું કામ કરે છે અને આગળ જતાં જે છે પર્ટિક્યુલરલી શું છે કે વિક્ટોરિયા જે છે એના પર એક આરોપ લાગે છે કે એને પોતાના હસબન્ડનું જે છે ખૂન કર્યું છે. તો આ રીતે જે છે પર્ટિક્યુલરલી શું છે કે બીજું એક કેરેક્ટર આવે છે પહેલાં જે પ્રોમિસ કર્યું હતું પ્લેમાં એ પ્રમાણે લોડવિકો છે રોમમાંથી હવે પાછો આવે છે. બટ હી ઇઝ ઇન લવ વિથ વન કેરેક્ટર દેટ ઇઝ ઇઝાબેલા. ઇઝાબેલા જે છે એ પોતાના ભાઈ ફ્રાન્સિસ્કો મતલબ કે વિક્ટોરિયા જે છે એને માર્યું છે તો એનો જે છે બદલો લેવા માગે છે. તો આ રીતે જે છે એ રિવેન્જ ટ્રેજેડીનું એક્ઝામ્પલ આ બને છે. Generally, this tragedy is prescribed in the BA syllabus because the plot is not complex like you can say the Duchess of Malfi. બરાબર. અને બીજું છે કે ઇટ ઇઝ બેઝડ ઓન ઇટાલિયન કેરેક્ટર્સ, એટલે થોડું તમારા માટે ડિફિકલ્ટ બને છે કેરેક્ટરને જે છે તમારે યાદ રાખવું. બટ હિઝ માસ્ટરપીસ ઇઝ ધ ડચીસ ઓફ માલ્ફી, જે છે એ જનરલી યુ કેન ફાઇન્ડ ઇન ધ સિલેબસ ઓફ MA. એન્ડ વ્હાઇટ ડેવિલમાંથી મેં તમને કીધું કે કેરેક્ટર જે છે એમાંથી કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઘટના કે એવું નથી પૂછાયું, ફક્ત જે કેરેક્ટર છે ફ્રાન્સિસ્કો છે, પ્રેસેનિયો છે, પછી તમારી જોડે વિક્ટોરિયા જે છે, લોડોવિકો છે, આ કેરેક્ટર જે છે નામ પૂછાયેલા છે. તો આઈ વુડ સજેસ્ટ યુ ટુ રીડ basic summary, not act wise, but just read a basic summary and try to remember the characters as much you can. Now, Duchess of Malfi is a very important tragedy that is completely known as the tragedy of Duchess of Malfi. Now, this is a revenge tragedy, and this was also published in 1612 and 1630. 1612 અને 1613માં જે છે એ પબ્લિશ થઈ હતી, મતલબ પરફોર્મ થઈ હતી. અને શરૂઆતમાં છે એ ફક્ત જે છે અમુક ઓડિયન્સ માટે જ બ્લેક ફ્રાયર થિયેટરમાં પબ્લિશ થઈ હતી અને આગળ જતાં એ ફરીથી જે છે ગ્લોબ થિયેટરમાં પરફોર્મ કરવામાં આવી હતી. બરાબર. પ્લે છે એટલે આપણે પબ્લિશ નહીં પણ પરફોર્મ કહીશું. લેટર ઓન જે છે 10 વર્ષ પછી 1613 જે છે એના 10 વર્ષ પછી 1623 છે એમાં આ પબ્લિશ થઈ છે ટ્રેજેડી. નાવ તમારી જોડે જે છે પર્ટિક્યુલરલી એક ક્વેશ્ચન લવ સ્ટોરી છે વેર ડચીસ જે છે એક માલ્ફી કરીને જે જગ્યા છે એની અહીં ડચીસ છે એન્ડ ડચીસ છે એને particularly ભાઈનું નામ છે ફર્ડિનાન્ડ એન્ડ કાર્ડિનલ. Remember these two names. Duchess says he is very witty and clever. બીજું એક નામ છે એન્ટોનિયો બોલ્ગના, જે ફ્રાન્સથી છે એ રિટર્ન થયેલો છે.
ડેલિયો એક બીજું કેરેક્ટર છે અને એક કોટિયર છે એકચ્યુઅલી, અને એને એ પ્રયત્ન કરે છે, અ, એક કેરેક્ટર છે જુલિયા, એને પ્રેમ કરે છે અને એને મેળવવા માટેનો પ્રયત્ન કરે છે. મહત્વનું કેરેક્ટર છે ડેનિયલ ડી બોસોલા, જે તમને વારંવાર પૂછાય છે. ડેનિયલ ડી બોસોલા. ના, બોસોલા ઇઝ અ ફોર્મર સર્વન્ટ ઓફ ધ કાર્ડિનલ, અને એ જે છે અહીંયા આવી ગયું છે, તો ઓલરેડી એના પર ચાર્જ છે મર્ડરનો. પછી જે છે તમારી જોડે એક કાર્ડિનલ જે છે, એ જે છે બ્રધર ટુ ડચીસ એન્ડ ફર્ડિનાન્ડ છે. હી ઇઝ અ કરપ્ટ મેન. ફર્ડિનાન્ડ છે એ ડ્યુક ઓફ કેલેબ્રિયા છે અને વન ઓફ ધી બ્રધર ઓફ ડચીસ. પછી જે છે તમારી જોડે એક મહત્વનું કેરેક્ટર છે જે રોડ્રિગો, જે ઓથેલોમાં પણ કેરેક્ટર આવેલું છે, તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. રોડ્રિગો જે ઓથેલો પ્લે છે એમાં વિલન કેરેક્ટર હતું. અહીંયા જે છે રોડ્રિગો જે કેરેક્ટર છે એ એટલું બધું મહત્વનો રોલ ભજવતું નથી, બટ જસ્ટ રિમેમ્બર કે આ કેરેક્ટર જે છે એ અહીંયા પણ રિપીટ થાય છે. હવે તમારી જોડે શું છે કે આ પ્લે જે છે એ થોડો ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. ડચીસ જે છે એ વિડો છે, એટલે કે રિસેન્ટલી એનો પતિ જે છે મૃત્યુ પામ્યો છે, અને આ બંનેના જે ભાઈ છે એ પર્ટિક્યુલરલી શું છે કે દે વોન્ટેડ ટુ મેરી ધીસ લેડી ટુ ધી ચોઇસ ઓફ ધેમ, મતલબ કે એમની જે ઈચ્છા છે એ મુજબ એ મેરેજ કરે. બટ વોટ હેપન્સ કે એક કેરેક્ટર છે એન્ટેનિયો, એની જોડે આ સિક્રેટલી મેરેજ કરી લે છે. હવે જે ફર્ડિનાન્ડ અને બીજું જે છે તમારી જોડે કાર્ડિનલ, આ બે બ્રધર જે છે આમના, એ શું કરે છે, સ્પાઈંગ માટે બોસોલા છે એને બોલાવે છે, અને કે ભાઈ તું આનું સ્પાઈંગ એટલે કે જાસૂસી કર, કંઈક ઘટનાઓ કંઈક હોય તો અમને જાણ કર, જેથી કરીને અમને આઈડિયા આવે. હવે શું છે કે ડચીસ છે બોસોલાને કોન્ફિડન્સમાં લે છે, એન્ડ લેટર ઓન વોટ હેપન્સ કે એના બે યંગેસ્ટ ચિલ્ડ્રન જે છે એને મારી નાખે છે. બોસોલાને કોન્ફિડન્સમાં લઈ અને આગળ જતા ડચીસને ખબર પડે છે કે સી ઇઝ એક્ટિંગ એઝ અ સ્પાય, તો એના બે યંગેસ્ટ જે ચિલ્ડ્રન છે એને એ મારી નાખે છે. તો આગળ જતા શું થાય છે કે ફર્ડિનાન્ડ જે છે એ આ યંગ ચિલ્ડ્રનનું ફેસ જોવે છે, ત્યારે એક લાઈન બોલે છે જે તમને નેટમાં પૂછાય છે. લાઈન આ પ્રકારની છે: કવર હર ફેસ, માઇન આઈઝ ડેઝલ, સી ડાઈડ યંગ. કવર હર ફેસ, માઇન આઈઝ આર ડેઝલ, સી ડાઈડ યંગ. હવે પર્ટિક્યુલરલી શું છે કે આમ તો શું છે પ્રોબ્લેમ કે પ્લેયરો જે છે, હીરો જે છે કોણ છે, આમ ગણી શકીએ ડચીસ ઓફ માલ્ફી છે વિલન ગણાશે, એન્ટી વિલન, અને એન્ટેનિયો જે છે એ પર્ટિક્યુલરલી જે છે એ વિલન ગણાશે, કારણ કે એને સિક્રેટલી મેરેજ કરી અને ડચીસને ફસાવી છે. તો રિવેન્જ જે છે લેવો જોઈએ કોને, એના બ્રધર જે છે કાર્ડિનલ અને ફર્ડિનાન્ડ, એ લોકો રિવેન્જ લેવા માગે છે. પણ અહીંયા એક માઇનર કેરેક્ટર જે બોસોલા જે છે, એના જે ટુ યંગર ચિલ્ડ્રન્સ વર કિલ્ડ બાય એન્ટોનિયો, તો એના કારણે શું છે કે બોસોલા રિવેન્જ લેવા જાય છે. તો જનરલી શું છે કે જે પ્રોટેગનિસ્ટ હોય, onus is on the protagonist to take the revenge. And that is why there was one question in the UGC NET exam when you have the description paper. Third paper is descriptive paper. At that time you have the question, or sometimes in interview, the interviewer asks you the question that why Duchess of Malfi is not a traditional, considered as a traditional revenge tragedy. The answer is that the onus is on the hero to take the revenge. But here Bosola vows to take the revenge, કે હું છે બદલો લઈશ, અને છેલ્લે એ જે છે
ડચીસ અને એન્ટોનિયો જે છે એને મારી નાખે છે. And this is a very complex play. Complex in the sense, as I've told you, કે જે હીરો છે એ એની જગ્યાએ જે સબ કેરેક્ટર અથવા તો જે મેન કેરેક્ટર નથી એ મહત્વનો રોલ ભજવે છે, બરાબર. 16th સેન્ચુરી, એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ, 1585 એ સેટિંગ બતાવવામાં આવ્યું છે. અગેન અહીંયા તમારી જોડે ફ્રાન્સ અને ઇટાલીમાંથી અમુક કેરેક્ટર રિટર્ન થતા આવતા હોય છે, તો આ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. બીજું મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે રિવેન ટ્રેજેડીના કેરેક્ટરિસ્ટિકમાં મહત્વનું કેરેક્ટરિસ્ટિક છે કે ધ ઓનસ ઇઝ ઓન ધી hero or the protagonist, or you can say when the protagonist is heroine, then the onus is on the main character. But here is not the case. That is not the case. And that is why generally sometimes critics are confused to label Duchess of Malfi as a revenge tragedy. But still we consider it as one of the best revenge tragedies of John Webster. હવે તમારી જોડે જે છે વેબસ્ટર જે છે એમાં મોસ્ટ ઓફ ધી કેરેક્ટર્સ છે એમાં મકેવેલિયન જે છે મકેવેલિયન જે એમ્બિશન્સ હીરોના હોય એ જોવા મળે છે. વી હેવ ઓલરેડી સ્ટડીડ વન પ્લે ઓફ ડોક્ટર ફોસ્ટસ, વેર યુ હેવ ધ મકેવેલિયન હીરો જેનું નામ છે જ્યુ ઓફ માલ્ટા પ્લેનું. તો as I've told you, Machiavelli is particularly one writer who is famous for one book, The Prince. The Prince. એ તમારે યાદ રાખવાનું છે કારણ કે નેટમાં ધ પ્રિન્સ છે એના રાઇટર કોણ છે એવો પ્રશ્ન પૂછાઈ ચૂકેલો છે, તો એ ધ્યાનમાં રાખજો. ઇઝ અ રોમન રાઇટર. તો એના જે કેરેક્ટરિસ્ટિક હોય છે એના આધારે એક આખું હીરોનું નામ પડી ગયું છે કે મખાઇવેલિયન હીરો અથવા તો મખાઇવેલિયન કેરેક્ટર. સો રિમેમ્બર ધેટ થિંગ. ઓકે. હવે તમારી જોડે જે અમુક કે રોબર્ટ બ્રુક છે, સોરી રૂપર્ટ બ્રુક, વન ઓફ ધી ટ્રેન્ચ પોએટ. Trench poet means those poets who took part in the war directly or indirectly, and they wrote about war experiences. તો રૂપર્ટ બ્રુક જે છે એક મહત્વના પોએટ છે. એમને એક એસે લખ્યો છે વેબસ્ટર ઉપર, અને એમાં એમને કીધું છે મેગોટ્સ આર વોટ ધ ઇનહેબિટન્ટ્સ ઓફ ધીસ યુનિવર્સ મોસ્ટ સજેસ્ટ એન્ડ રિઝેમ્બલ. બરાબર. એ કોમેન્ટ જે છે તમને પૂછાઈ શકે છે અને તમને ફક્ત એટલું યાદ રાખવાનું છે કે હુ ઇઝ ધી રાઇટર ઓફ ઓન વેબસ્ટર, અથવા એસે જે છે એનું પર્ટિક્યુલરલી જે છે એ રાઇટર કોણ છે ઓન વેબસ્ટર એસેના, તો એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે, બરાબર. અને આ કોમેન્ટ જે છે મેગોટ્સ આર વોટ ધ ઇનહેબિટન્ટ ઓફ ધીસ યુનિવર્સિટી મોસ્ટ સજેસ્ટ એન્ડ રિઝેમ્બલ. તો આપણે જનરલી જો મેગોટ્સ મીન્સ એક પ્રકારના કીડા જે છે, ફ્લાઇંગ કીડા જે આપણે કહીએ છીએ, જે ચોમાસામાં સૌથી વધારે જોવા મળતા હોય છે, એન્ડ ધેર લાઈફ ઇઝ વેરી શોર્ટ, ધેર લાઈફ્સ આર વેરી શોર્ટ યુ કેન સે. તો ડેથ ઉપર કોમેન્ટ છે. બીજું છે તમારી જોડે સૌથી વધારે નેટમાં એક પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે, ટીએસ એલિયટની કોમેન્ટ છે, વેર ટીએસ એલિયટ સેઝ ધેટ Webster always show the skull beneath the skin. Skull beneath the skin. This is important phrase attributed to Webster by T.S. Eliot. મતલબ કે શું છે, હંમેશા એ શું છે ખોપડી જે છે એ જ જોવે છે, ચામડીની નીચે જે માણસની ચામડીની નીચે જે ખોપડી હોય, એટલે કે વેબસ્ટર જે છે હંમેશા ટ્રેજિક એન્ડ અથવા તો મોત છે, ડેથ છે, એની વાત જ કરતા હોય છે. અને એમને પર્ટિક્યુલરલી એક પોએમ લખી છે વિસ્પર્સ ઓફ ઇમોર્ટાલિટી. ટીએસ એલિયટે વિસ્પર્સ ઓફ ઇમોર્ટાલિટી પોએમ લખી છે અને એમાં આ કોમેન્ટ તમને જોવા મળે છે. So remember this thing, this is very important, કે whispers of immortality, where Eliot comments that Webster always shows the skull beneath the skin.
આ જે છે તમને નેટમાં પ્રશ્ન પૂછાઈ ચૂકેલો છે, બરાબર? તો એ તમે ધ્યાનમાં રાખજો. સો ધીસ ઇઝ વોટ આઈ વોન્ટ ટુ ટોક અબાઉટ જ્હોન વેબસ્ટર. જે બે ટ્રેજેડી છે એમાંથી ડચીસ ઓફ માલ્ફી છે, that is very important. You have to go through the basic summary of the Duchess of Malfi. સાથે સાથે તમારે જે છે એક કેરેક્ટર છે એ પણ યાદ રાખવાના છે. ક્યાં પરફોર્મ થઈ છે, જેમ કે મેં તમને કીધું કે પ્રશ્ન ઓલરેડી પૂછાયો છે, ગ્લોબ થિયેટર, બ્લેકફ્રાયર થિયેટર, રેડબુલ થિયેટર. આ તો એ તમને પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે. પછી મોડર્ન ટાઈમમાં એક રાઇટર છે બર્લોટ બ્રેચ. એમને જે છે ડચીસ ઓફ માલ્ફીનું રિવિઝન એટલે કે આખો પ્લે છે ફરીથી પરફોર્મ કરાવેલો છે મોડર્ન સેન્ચુરીમાં. દેટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. વન મૂવી દેટ ઇઝ બેઝડ ઓન શેક્સપિયર, જે મેં તમને શેક્સપિયરના લેક્ચરમાં વાત કરી જ ચૂક્યો છું. દેટ ઇઝ શેક્સપિયર ઇન લવ, જે છે 2007માં આવેલી મૂવી છે. વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ મૂવી. You can watch it. I think it is available on Hotstar. એમાં વેબસ્ટર છે એનું કેરેક્ટર આવે છે, બરાબર? તો એ યાદ રાખજો. હવે તમારી જોડે જે છે અમુક રાઇટર આવે છે જે એટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, બટ they have brought in excessive number. That is why they attract, sometimes they attract the NEET examiners. For example, two writers who are generally named together. One is Francis Beaumont and another is John Fletcher. બંને રાઇટર છે. એક છે 1584માં જન્મેલું, 1616માં મૃત્યુ પામેલું છે. બીજું છે 1579માં અને 1625માં. Most of the writing particularly comes in the Jacobean period, and they have written jointly 52 plays. 52 plays. But most of the plays are not famous, or you can say not important. Generally, they are only you will find the mention of these two writers in the history of English literature because they have contributed a lot. Contributed a lot in the sense that they have written so many tragedies and comedies. But these plays are not important. Important in the sense that it does not appeal to the heart. Of course, at a time, at that time in the Jacobean age, they were one of the supreme name in the field of drama. હવે તમારી જોડે જે છે પર્ટિક્યુલરલી તમે કહી શકો કે એક છે ફિલાસ્ટર, જેનું ટાઇટલ, બીજું ટાઇટલ છે લવ સ્લાઇસ અ બ્લીડિંગ, અને એક છે અ કિંગ એન્ડ નો કિંગ. જે બે મહત્વના છે. બીજું એક છે એ પ્લે છે દેટ ઇઝ ધ મેડ્સ ટ્રેજેડી. એક મહત્વનો પ્લે છે. અને સૌથી વધારે પ્રશ્ન પૂછાયો હોય તો એક છે ધ ફેથફુલ શેફર્ડ્સ. ધ ફેથફુલ શેફર્ડ્સ, this is one of the play written by you can say તમારી જોડે ફ્રાન્સિસ બ્યોમેન્ટ એન્ડ જ્હોન ફ્લેચર છે. એમના જોઈન્ટ પબ્લિકેશનનું વર્ક છે. બીજું તમે કહી શકો બેમોન્ટનો એક પ્લે છે, એમનું નામ છે ધ નાઇટ ઓફ ધ બર્નિંગ પેસલ. નાઇટ ઓફ ધ બર્નિંગ પેસલ. અને આમાં જે છે there is a play within a play, but not important. As I've told you, there are so many plays, 52 plays, but most of the plays are generally ignored when we are talking about in the context of syllabus, કે ભાઈ સિલેબસમાં આમના પ્લે જે છે જનરલી ભણાવવામાં આવતા નથી. બટ સ્ટીલ these two writers find their names in the history of English literature. તો હું એટલું બધું ડીપમાં જતો નથી કારણ કે એના પરથી તમને બહુ ઓછા પ્રશ્નો પૂછાયેલા છે અને એટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ રાઇટર પણ નથી. Later on you have one writer, Thomas Middleton, who is a wonderful writer, and
lived very short life, you can say 5080 to 1627. That is the lifespan of Thomas Middleton. He is famous for two works. One is A Game of Chess, and another is Women Beware Women. Now, this is very important. Women Beware Women, because T.S. Eliot, particularly in the wasteland, you have the section number 2 that is named as A Game of Chess. Game of Chess, and the title is taken from Thomas Middleton. તો રિમેમ્બર ધીસ થિંગ્સ બરાબર. બીજું છે એક પ્લે છે ધ ચેલેન્જ ચેન્જલિંગ. ધ ચેન્જલિંગ, this is also tragedy and very important, and it was performed in 1622, but later on it was published after 30 years, you can say it was published in 1653. બરાબર. તમારે અહીંયા બે પ્લોટ છે આમાં પણ યુ કેન ફાઇન્ડ પ્લે વિથિન અ પ્લે અથવા તો પેરેલલ પ્લોટ છે એ જોઈ શકાય છે. બટ એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ that Middleton is important because T.S. Eliot, the Wastelands, the second section, the title of the second section is taken from Women Beware Women. So that is very important અને તમને એ પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે બરાબર. તો ત્રણ પ્લે છે, એક છે ગેમ ઓફ ચેસ, સેકન્ડ ઇઝ Changeling, and the third one is Women Beware Women. Remember these titles only. પછી તમારી જોડે જે છે પર્ટિક્યુલરલી એક રાઇટર છે જે મહત્વના નથી, કહી શકાય કે માઇનર રાઇટર્સમાં આવે છે, ફિલિપ મેસેન્જર. ફિલિપ મેસેન્જર, and he is famous for one comedy, that is The City Madam. The City Madam, and another famous comedy is A New Way to Pay Old Debt. A New Way to Pay Old Debt. આ ટાઇટલ ખાલી યાદ રાખજો. જેમાં પર્ટિક્યુલરલી શું છે, કોઈ દેવું કરે આપણે સપોઝ કે મોડર્ન ટાઈમમાં, અને પછી જે છે દેવું પૂરું કરવા માટે બીજું દેવું કરીએ, એમ કરતે કરતાં કરતાં સિરીઝ ચાલતી રહે, તો એના ઉપર એક પ્રકારનું સેટાયર જે છે એ કરવામાં આવ્યો છે. દેટ વોઝ પરફોર્મ ઇન 1633. જ્હોન ફોર્ડ છે એક મહત્વનું નામ છે બીજું. મેં તમને આગળ થોમસ ડેકર ચલાવ્યા હતા ત્યારે વાત કરી હતી કે એમની એક ટ્રેજેડી છે ધીસ પીટી સી ઇઝ અ હોર. એ જે છે એમનું જોઈન્ટ વર્ક હતું એ જ્હોન ફોર્ડ સાથે છે. એના સિવાય એક મહત્વનું વર્ક છે આમનું ધ બ્રોકન હાર્ટ. બ્રોકન હાર્ટ. નાઉ એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ કે આ જે રાઇટર છે એમના પ્રશ્નો ડાયરેક્ટલી તમને નહીં પૂછાય, બટ generally you can find these writers in match A and B or sometimes in a chronological order. For example, તમને જ્હોન ફોર્ડ મૂકી દેવામાં આવે તો this is a name which sounds like a modern name. તો તમે જનરલી કન્ફ્યુઝ થઈ જાઓ કે ભાઈ આ મોડર્ન એજના રાઇટર હશે, એટલે ક્રોનોલોજીકલ ઓર્ડરમાં તમે એ રીતે ગોઠવવામાં ભૂલ કરી શકો. તો રિમેમ્બર કે he is one of the Jacobean writer who was born in 1586 and died in 1640. પછી તમારી જોડે જે છે જેમ્સ સિલ્લે કરીને એક માઇનર રાઇટર છે, જેમની સૌથી વધારે ફેમસ કોમેડી છે ધ લેડી ઓફ પ્લેઝર, અને એક બીજું પ્લે છે જેનું નામ છે ધ કાર્ડિનલ. બીજું તમે કહી શકો કે થોડા રાઇટર છે જો એલિઝાબેથન એજમાં છે, અને પર્ટિક્યુલરલી એમની સોનેટ્સ કલેક્શન છે જે આપણે ઓલરેડી ચર્ચા કરી ચૂક્યા છે, જેમાં એક સૌથી મહત્વનું નામ છે સેમ્યુઅલ ડેનિયલ. સેમ્યુઅલ ડેનિયલ, જેમનું જે છે કલેક્શન છે ડેલિયા, વેર યુ હેવ 50 સોનેટ્સ. પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે કે ડેલિયામાં કેટલી સોનેટ્સ છે, તો 50 સોનેટનું કલેક્શન છે. બીજું છે કે he was particularly કહી શકાય કે સેમ્યુઅલ ડેનિયલ છે એ એક બીજું વર્ક છે ધ કમ્પ્લેન્ટ ઓફ રેઝામોન્ટ. રેઝામોન્ટ, અને એક છે મહત્વનું પ્લેનું ટાઇટલ છે ક્લિયોપેટ્રા. બીજા ઘણા બધા પ્લે લખ્યા છે
એક મહત્વની બુક છે સિવિલ વોર્સ, જેમાં આપણને ખબર પડે છે કે જે ચાર્લ્સ વનમાં જે સિવિલ વોર થઈ હતી એની ડિટેલ હિસ્ટ્રી જે છે 8 વોલ્યુમમાં સેમ્યુઅલ લેલિયા આપે છે. તો હિસ્ટ્રીના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી એ એક મહત્વના રાઇટર છે. Then you have one another poet who is famous for his collection of sonnets, and his name is Michael Drayton. So Michael Drayton was born in 1563, died in 1631, and he is famous for one collection of sonnets, that is Ideas Mirror. Ideas Mirror. Remember Ideas Mirror માં mirror નો spelling છે MIRR MIRROUR. કલેક્શન જે છે યર છે એનો નેટમાં પ્રશ્ન પૂછાય છે. 1594 વર્ષ છે. અને બીજું છે કે આમાં કેટલી સોનેટ્સ છે, તો 64 સોનેટ છે. રિમેમ્બર જનરલી જે સોનેટ જે છે એમાં મેં તમને પ્રકાર જે છે, પેટર્ન છે, રાઇમ સ્કીમ છે એ મોકલી આપી છે. અને કટેલ સોનેટ છે એની માહિતી છે, ટર્જારીમાં સોનેટ છે એની માહિતી છે. બટ યુ ડોન્ટ હેવ ધી કલેક્શન, તો આઈ વિલ પર્ટિક્યુલરલી પ્રોવાઈડ યુ ધી કલેક્શન શરૂઆતથી લઈને એસ્ટ્રોપેલા અને સ્ટેલાથી લઈ તમારી જોડે જે પણ સોનેટ્સના કલેક્શન મોડર્ન એજ સુધીના છે એની માહિતી આવશે. અને જનરલી તમને પ્રશ્નો જે પૂછાયા છે સોનેટ કલેક્શનના એ રેનેસા પીરિયડના પૂછાયેલા છે. જેમ કે મેં તમને કીધું કે આઈડિયા મિરર છે, that is published in 1594, means that is Elizabethan age or you can say Renaissance period. તો એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. બીજું એક મહત્વનું પ્લે લખ્યું છે, એમનું નામ છે આઈડિયા ધ શેફર્ડ્સ ગાર્લેન્ડ. This is very important because this is a pastoral work, and it is said that it was influenced Edmund Spenser. This was the work which influenced Edmund Spenser. Later on, you know that Spenser is famous for his Shepherd's Calendar. So this is the pastoral work, the Shepherd's Garland. આખું નામ છે આઈડિયા ધી શેફર્ડ્સ ગાર્લેન્ડ. પછી તમારી જોડે એક પ્લે છે જેમાં એન્ડિમિયન એન્ડ ફોઇબે કરીને એક પ્લે છે જેને એપિલિયોન કહેવામાં આવે છે. અને આમાં જે છે પર્ટિક્યુલરલી હીરો એન્ડ લિએન્ડર જે છે દેટ ઇઝ અ પોયમ બાય ક્રિસ્ટોફર માર્લો. એ જે છે એમાંથી ઇન્સ્પિરેશન લીધું હોય એવું કહેવામાં આવે છે. તો રિમેમ્બર ધીસ થિંગ્સ. એક બીજું મહત્વનું વર્ક છે જે આપણને એ સમયની હિસ્ટ્રીની માહિતી આપે છે, જે છે લિજેન્ડ ઓફ ગ્રેટ ક્રોમવેલ. આગળ જતાં તમારી જોડે ઓલિવર ક્રોમવેલ જે છે આવે છે, એની માહિતી જે છે આપણને એના પરથી મળે છે. અનધર વર્ક ઇઝ ધ મિસ્ટ્રેસ ઓફ ક્વીન માર્ગરેટ. Michael Drayton is very important name in the field of poetry and in the field of pastoral, you can say, works. તો એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી તમે યાદ રાખજો. નેટમાં જનરલી તમને સોનેટ્સ છે એ પૂછાયેલી છે. શેક્સપિયર ધી શેફર્ડ્સ ગાર્લેન્ડ, દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ક. હવે તમારી જોડે જે છે પર્ટિક્યુલરલી એક રાઇટર જે છે જે આવે છે, દેટ ઇઝ ધી સ્ટેન્ડ આઉટ રાઇટર ઓફ ધીસ પીરિયડ, that is John Milton. Let me share a screen with you so you can get some idea about Milton. અને મિલ્ટનના જે છે આપણે આ પીરિયડમાં મહત્વના વર્ક છે એ જોઈએ તો તમારી જોડે મિલ્ટન છે, મોસ્ટ ઓફ his important works fall in the restoration period. So let us talk about some minor writers first of the civil war, અને એના પછી આપણે મિલ્ટન તરફ વળીએ. તમારી જોડે થોડા ફિમેલ રાઇટર્સ છે. એમાં એક તો મહત્વનું નામ છે એ જે છે સર ફિલિપ સિડનીની સિસ્ટર છે, મેરી સિડની. જો તમે પર્ટિક્યુલરલી રેનેસા રાઇટર ઉપર ફિમેલ રાઇટર પર રિસર્ચ કરવા માંગતા હોય
So you have one book recently published, that is Shakespeare's Sister. That is one of the title of વર્જિનિયા વુલ્ફ એસે એનો એક ભાગ છે શેક્સપિયર સિસ્ટર. તો એ જે છે બુક છે શેક્સપિયર સિસ્ટર જે છે એ પર્ટિક્યુલરલી કવર કરે છે જે રેનેસાના જે રાઇટર્સ છે એ રાઇટર્સની સાથે સાથે કઈ ફિમેલ રાઇટર્સ હતી એ જે છે એ પર્ટિક્યુલરલી એના ઉપર ફોકસ કરતું કોઈ બુક હોય તો એ છે શેક્સપિયર સિસ્ટર. અને આમ જોવા જઈએ નેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી તો એ તમારી જોડે વર્જિનિયા વુલ્ફ છે એ પ્રશ્ન તમને એમાં એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી પૂછાયેલો છે. પણ તમારી જોડે મોડર્ન ટાઈમમાં રેમી ટાર્ગોફ કરીને એક રાઇટર છે, રેમી ટાર્ગોફ. Remember this name, very important. I had a chance to listen him in the Jaipur Literature Festival, Remy Targov. તો એમને એક બુક લખી છે શેક્સપિયર સિસ્ટર, જેમાં તમારી જોડે પર્ટિક્યુલરલી એ સમયની એટલે કે રેનેસા શેક્સપિયરના એ સમયના ફિમેલ રાઇટર્સની વાત કરવામાં આવી છે. તો એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી યાદ રાખજો. Then you have one lady, that is Lady Mary Ward, જે સિડનીની નીસ હતી અને એમનું એક વર્ક છે તમારે આમ યાદ રાખવાની જરૂર નથી, બટ ખાલી ફિમેલ રાઇટર છે એના નામ આપી રહ્યો છું. ધી કાઉન્ટર્સ ઓફ મોન્ટેગરીસ યુરેનિયા એક રોમાન્સ છે. પેમ્પિલિયા એક બીજું વર્ક છે, નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. બીજું છે એલિઝાબેથ કેરી, જે છે પોએટ ડ્રામેટિસ્ટ છે અને સર હેનરી કરીને એની જોડે મેરેજ કર્યા હતા. અને એમના જે વર્ક છે ધીસ આર ધી માઇનર વર્ક, સો આઈ હેવ ટુ પર્ટિક્યુલરલી સી ધી વર્ક્સ. એક છે ધ ટ્રેજેડી ઓફ મેરિયમ, નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ધ હિસ્ટ્રી ઓફ એડવર્ડ ટુ, અગેન નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. સેલ્વેડિયક્સ જે છે એક વર્ક છે એમિલિયા લેનિયર કરીનું, અને સેલ્વેડિયક્સ રેક્સ છે જેનો મતલબ થાય છે હેલ ગોડ કિંગ ઓફ ધ જ્યુસ, ઇંગ્લિશ ટાઇટલ, અગેન નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ફિનિયસ ફ્લેચર એમનું એક છે બુક ધ પર્પલ આઇલેન્ડ, ઇમ્પોર્ટન્ટ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન ધ સેન્સ દેટ યુ હેવ પર્ટિક્યુલરલી ધ બુક કોલ્ડ ધી આપણે જે છે કેનેડિયન રાઇટરની બુક છે, આઈ એમ ફોરગેટિંગ ધ નેમ, બુકનું નામ કંઈક છે, ઓકે આઈ ફરગેટ, પછી તમને યાદ આવશે તો તમને જણાવીશ. ખાલી આ ટાઇટલ યાદ રાખજો. ફિનિયસ ફ્લેચરની બુક છે જેનું નામ છે પર્પલ આઇલેન્ડ, દેટ ઇઝ અ કલેક્શન ઓફ પોએમ્સ, એન્ડ ઇન ધીસ કલેક્શન યુ હેવ particularly poems are divided into cantos, canto 1, canto 2 એમ કરીને 12 કેન્ટો છે, બરાબર. that is generally prescribed in the female writing, અથવા તો તમને કહી શકાય કે જે વુમન રાઇટિંગની જો પેપર આવતું હોય છે એમાં જનરલી આ રાઇટરને પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવે છે. એક બીજું મહત્વનું નામ છે સર જ્હોન ડેવિસ, હી ઇઝ નોટ અ ફિમેલ. એમનું વર્ક છે ઓર્કેસ્ટ્રા, દેટ ઇઝ અ ફિલોસોફિકલ પોએમ, જસ્ટ રિમેમ્બર ધી ટાઇટલ. થોમસ કેમ્પિયન કરીને એક બુક છે એમની, ઓબ્ઝર્વેશન ઇન ધ આર્ટ ઓફ ઇંગ્લિશ પોઇઝી, રિમેમ્બર ધીસ વર્ક, ક્રિટિકલ બુક. Observation in the Art of English Poesy, and the publication year is 1602. Generally not prescribed in the syllabus because during this period you have Sydney's book called An Apology for Poetry, that is very famous, and of course you have one writer, that is Ben Jonson, who wrote Discoveries, જે છે તમે ક્રિટિકલ વર્કમાં ભણશો. તો આ જે છે માઇનર રાઇટર તરીકે જનરલી ક્રિટિકલ વર્ક છે એ એવોઇડ કરવામાં આવે છે, પણ તમે યાદ રાખજો થોમસ કેમ્પિયન, જેમનું બુકનું નામ છે આર્ટ ઓફ ઇંગ્લિશ, ઓબ્ઝર્વેશન ઇન ધ આર્ટ ઓફ ઇંગ્લિશ પોઇઝી.
બીજું છે તમારી જોડે સૌથી મહત્વનું નામ કોઈ હોય એક જ બુક માટે ફેમસ છે એ છે રોબર્ટ બર્ટન, who was born in 1577 and died in 1640. He wrote a book called The Anatomy of Melancholy. Anatomy of Melancholy. અને એમાં બે મેલનકોલીના પ્રકાર આપ્યા છે. એક છે લવ મેલનકોલી અને બીજું પર્ટિક્યુલરલી જે છે તમારી જોડે રિલિજિયસ melancholy. Love melancholy and a religious melancholy. You know that love melancholy means what? Religious melancholy means you are particularly involved in a spirituality. તમે ધર્મોમાં એટલા ઊંડા ઉતરી જાઓ છો કે તમે પોતાનું જે છે અસ્તિત્વ જે છે એ ભૂલી જાઓ છો અને જે છે સ્પિરિચ્યુઆલિટી આપણે એને કહીએ છીએ, નોટ રિલિજિયસ થિંગ કે પૂજા કરવી અથવા તો જે વર્ચ્યુસ છે મતલબ વર્ચ્યુઅલ થિંગ્સ છે જે આપણે કરીએ છીએ મૂર્તિ પૂજા એ નહીં. સ્પિરિચ્યુઆલિટી ઇઝ વેરી ડિફરન્ટ ફ્રોમ રિલિજિયસ પ્રેક્ટિસીસ. તો તમારે યાદ રાખવાનું છે કે બુકનું નામ છે એનાટોમી ઓફ મિલનકોલી, રિટન બાય રોબર્ટ બર્ટન. મહત્વના રાઇટર છે 1577 થી 1640, દેટ ઇઝ ધ લાઈફ સ્પેન. 3 સેક્શન છે અને 2 ટાઈપની મિલનકોલીની વાત કરી છે. વારંવાર જે છે આ પ્રશ્ન પૂછાતો હોય છે બીકોઝ this is one of the best book in order to understand depression. એ સમયે જો છે ડિપ્રેશન, ઇવન in the 20th century we don't have any idea about depression, બટ એ સમયે મતલબ કે રેનેસાના પીરિયડમાં કોઈએ ડિપ્રેશન વિશે અથવા તો એકલતા જે છે એ પ્રશ્નો ઉપર કોઈએ ડિટેલમાં ચર્ચા કરી હોય, that is you have Robert Burton. And that is why this text is generally prescribed in the syllabus of MA. And philosophy જે છે એમાં પણ આ ટેક્સ, સાયકોલોજી છે એમાં પણ આ ટેક્સ જનરલી એડ કરવામાં આવે છે. તો you can find the importance of this text in the history of English literature. બીજું છે એક એમનું એક કહેવું છે કે છેલ્લું જે કન્ક્લુઝન છે એમાં એવું કહેવું છે કે હોલ વર્લ્ડ બી વુડ બી મેડ, મતલબ કે દુનિયા જે છે છેલ્લે તો શું છે પાગલ થઈ જશે એવું એમનું કન્ક્લુઝન છે. પોતે પણ એમાં પોતાની જાતને પણ ઇન્ક્લુડ કરે છે કે હું પણ પાગલ થઈ જઈશ. બરાબર. તો આ વસ્તુ જે છે એ આ સમયની એક મહત્વની ટેક્સ છે, તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. બીજું એક નામ છે જોસેફ હોલ. જોસેફ હોલ, again not important, but one work, characters of virtue and vices. Thomas Overbury, again not important, but one work, that is a poem, and the title of the poem is A Wife. A Wife. John Earl, again not important, micro microcosmography, that is one of the important work. અને લેટિન જે છે એ વર્કને ટ્રાન્સલેટ કરવાનું કામ કર્યું છે. ડોન્ટ વરી, આઈ વિલ સેન્ડ ધી ઓલ ધી ડિટેલ્સ ઓફ ધી રાઇટર્સ એન્ડ ધેર મેન વર્ક. અને એમાં સાથે તમને નોટિસ પણ હશે કે આ વર્ક છે એમાં પર્ટિક્યુલરલી તમારે ડીપમાં જવાનું છે અને જસ્ટ જો સામે ટાઇટલ જ આપ્યા હોય તો તમારે ટાઇટલ છે એ ટાઇટલને યાદ રાખવાના છે. Okay, so here we can say that we have completed the writers of the Jacobean period. We have not touched John Milton because John Milton is particularly dominant in the period of Civil War, and most important works like Paradise Lost, Paradise Regained, Samson Agonist, these are the works published in Restoration Age. So I want to discuss Milton today, but somehow that we have only 50 minutes left, so the discussion will be not complete. That is why we will discuss John Milton in the next lecture, where entire focus is on Milton's important works and of course Paradise Lost. અને એની સાથે પહેલા આપણે ચર્ચા કરીશું સિવિલ વોર જે છે એ શું હતું, સિવિલ વોર પર કેમ થઈ, એ બધી જે છે એની ચર્ચા કરી અને પછી મિલ્ટન ઉપર જઈશું.
ચાર્લ્સ વન્સની જે છે માહિતી છે એ લઈ લઈશું. સાથે સાથે ઓલિવર ક્રોમવેલ છે એની માહિતી જે છે કવર કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. એન્ડ ધેન વી વિલ મૂવ ટુ મિલ્ટન. સો કાલે જે છે એ એના પર ફોકસ રહેશે. ઓકે, સો I hope you have understood the minor writers of this period. As I've told you, it is very difficult to predict the future, કે કયું પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે, શું ના પૂછાઈ શકે. This is a very vast area where anything can be asked, and we are not sure કે ભાઈ પેપર એક્ઝામિનર નું શું ટાર્ગેટ હોય છે, એમનો ઇન્ટરેસ્ટ એરિયા શું હોય છે. બટ આઈ એમ વેરી શ્યોર કે ડિસેમ્બરનું જે પેપર છે દેટ વિલ બી લિટલ બીટ ઇઝી, કારણ કે જે આઉટરેજ જે છે આ વખતના જે પેપરમાં થયું છે, દેર આર સો મેની પ્રોફેસર્સ who wrote to UGC, then there are some professors who protested against UGC કે એક ફિક્સ સિલેબસ હોવો જોઈએ, એક ફિક્સ પેટર્ન હોવી જોઈએ કે જેમાં કયા રાઇટર ઉપર વધારે ફોકસ કરવું, અથવા તો કેટલી ટેક્સ છે એના પર ધ્યાન આપવું. જે પ્રકારે જૂનું જે હતું પહેલાં, જૂનું ઇન ધ સેન્સ કે 2016 પહેલાં તમારી જોડે એજ વાઇઝ રાઇટર આપી દીધેલા હોય, એના વર્ક આપી દીધેલા હોય, એના ઉપર સૌથી વધારે ફોકસ રહેતું હતું. એન્ડ ધ ફોકસ વોઝ ઓન બ્રિટિશ લિટરેચર obviously. But now somehow they have started to ignore British literature completely, and the focus is on modern literature, translation studies, and you know that nowadays India is focusing on the translation studies, where there is the rise of Dalit literature, then uh, even the articles, newspapers, articles, writers, they have been asked. That is very difficult કે ભાઈ તમે ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસના કોઈ આર્ટિકલ લખનાર રાઇટરને જાણતા હોય એવું જરૂરી નથી. ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયામાં કોણ લખી રહ્યું છે, તો એ દેટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ રિમેમ્બર. તો એ આઉટરેજના કારણે આઈ હોપ કે આ વખતે કંઈક નવું પ્લાનિંગ હોઈ શકે છે, અથવા તો બની શકે છે કે સિલેબસમાં કોઈ ચેન્જ આવે, બિકોઝ ધીસ ઇઝ અ સિલેબસ વિચ was you can say revised in 2018. So almost you have 7 years સિલેબસ છે એમાં કોઈ ચેન્જ કરવામાં નથી આવ્યો. બટ માય generally I think that British literature is very important, and of course you have to know the base, then you can go to other studies like the modern theories, criticism, and you cannot ignore the important writers like Milton, William Shakespeare, Wordsworth, Dickens, T.S. Eliot, when you are talking about English literature. So we will do our best to complete the British literature, and then we will focus on the writers which are generally in trends and generally asked repeatedly in exam, કે એના પરથી આપણને આઈડિયા આવશે કે ભાઈ, for example, Samuel Henney. This is one of the Irish writer who has been repeatedly asked in the exam. Then you have, you can say, Irish Mudra. Then you have Salman Rushdie, you have P.S. Naipaul. આવા રાઇટર જે છે પૂછાય છે. Nowadays the focus is on Indian literature because of the government thinks that Indian literature should be promoted ahead of British literature. Now they are thinking that we uh, have to ignore the colonial period. બરાબર, એ કોલોનિયલ પીરિયડ જે છે એ ઇગ્નોર કરવાના હેતુથી જે કોલોનિયલ વર્ક છે એના ઉપર વધારે ફોકસ નથી. એટલે કે રાઇટર્સ જે છે એની જગ્યાએ ઇન્ડિયન રાઇટર્સ પર વધારે ફોકસ છે, તો એના ઉપર આપણે વધારે ફોકસ કરીશું. So once we complete this British module, then we can move to American, and then we can talk about Indian literature. So do you have any question or any doubt? Then you can ask me. Otherwise,
I want to conclude this lecture. Yes, any question? Hetal Desai, Payal Desai, Siddhi, Kalpesh, Mansi, Kanu Singh. Okay, okay. So we will meet tomorrow, and the focus would be Milton and the Civil War. Okay, so uh, I will provide the material of this period and these minor writers. Of course, I have to provide you the material of metaphysical poetry and be prepared about metaphysical poets. એનો જે છે આપણે ટેસ્ટ તમને મૂકી દઈશું ગ્રુપમાં. Okay, okay, so good night to all.